Am I right? So whether it mainly uses which operation? That atomicity. Atomicity uses which operation? Update operation, sir. Update. So whether it is successfully update or not update, and the ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நமக்கு வரணும். That is called as a atomicity. What is meant by consistency? What is meant by consistency? It's the correctness of data, sir. Correctness of data. Changes in the data value. Changes in the data value to constant. So that should be constant. So this is for helping the successful transaction. So on the operation correcta முடிஞ்சிச்சா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்றது தான் என்னன்னா consistency. What is the third one? Isolation. Isolation அப்படின்னா Concurrent transaction, sir. it speaks about the concurrent transaction. Right. What is another name of isolation? Degree of consistency, sir. Degree of consistency. Right. So that is very important. So isolation, another name should be a degree of consistency. So last one should be a durability. It defines the ability to recover all the committed transaction during the failure. So fail ஆன பிறகு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா that should be called as the durability. So this is about the concepts. Then அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? DBMS models. DBMS models பார்த்தோம். என்னென்ன மாடல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? Hierarchical database model, network model, relational model. Relational model, and then object oriented model. Object oriented model. There are 4 types of model. So what is meant by network model? And whom introduced the network model? IDS, sir. IDS. Integrated IDS. data store at Honeywell, sir. Integrated. Who introduced that? Who developed that network model? The Honeywell. Honeywell is a company name who introduced that network model. And the main advantage is the network model handle many to many relationship. But previous on the hierarchical database model, parent relationship இருக்கும், but many to many இருக்காது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதுல வந்து இந்த ஓவல் ஷேப் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கண்டெய்னர் அண்ட் சர்க்கிள் ஷேப் இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட். இது ரெண்டும் ஹைரார்க்கிக்கல் நமக்கு வரும். தென் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிபிஎம்எஸ் கான்செப்ட்ல பார்த்தோம். ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல என்னென்னலாம் பார்த்தோம் நம்ம? சார் ஸ்கிரீன் இருக்காங்க சார். ஸ்கிரீன் எனக்கு தெரியல. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். Thank you. ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோங்க? Important terms, sir. Tables na column na row na keys na database, table, tuple, attribute, schema and key. ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தோம் நம்ம ஒவ்வொன்றும். ரைட்டா, நான் திருப்பி அதுக்குள்ள போக விரும்பல. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட். ஐ வில் ஷேர் ஆல்ரெடி ஷேர் த புக். So today we are going to discuss about what is ER model. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இருக்க கொஞ்சம் டாபிக்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Hello, now my screen is visible. So இந்த கீல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 3 types of key நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன கீ பார்த்தோம்? Primary key, foreign key, super key and then composite key. கண்டிப்பா இந்த நாலுத்துக்குடைய மீனிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்.
So each super key is called as a candidate key. So what is candidate key ன்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி வேணா வரலாம், ரைட்? ஸோ the key with more than one attribute to identify the row uniquely, that is called as a composite key. So அப்படின்னா a key with more than one attribute to uniquely identify the rows. ஸோ அப்போ ஏதாவது ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு தான் அந்த டேபிள் அந்த கீ ஐ மீன் கீ வித் மோர் தென் ஒன் ஆட்ரிபியூட் டு ஐடென்டிஃபை த ரோஸ் யூனிக்லி. அப்போ ஏதாவது ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் சேர்த்தாதான் யூனிக்கா இருக்கும். அப்படி ஏதாவது ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா தட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ காம்போசிட் கீ ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் அ காம்பவுண்ட் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 4 கீஸ் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Now today we are going to discuss about ER model. ER அப்படின்னா entity relationship. ER name அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்னன்னா which is called as a entity relationship. So இது என்னன்னா concept of database design, and this model consists of collection of entities. Entity அப்படின்னா real world objects like ஒரு டேபிள், ஒரு சேர், ஒரு பர்சன், ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு காலேஜ், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், எல்லாமே என்னன்னா we called as a real world objects தான், where each entity will be interconnected with each other conditions and dependency. That is, one entity is depend on another. If a student is related to college, college is related to student. அப்ப அந்த student one entity, college is another entity. So both are related. அதுதான் வந்து entity relationship model அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இந்த ER மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 3 types of components are there. So what is entity or entity type? Second is the attribute. Third is a relationship. There are 3 basic concepts of ER model. So ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். What is mean by entity? அப்படின்னா entity can be anything, a real world object or animation which is easily identified by anyone, even for a common man. So ஈஸியா வந்து எல்லாருமே ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். In a company database, HR and manager are considered as an entity where each entity will having their own attribute. இப்போ எம்ப்ளாயி அது ஒரு என்டிட்டி, அந்த கம்பெனியில மேனேஜர் அப்படிங்கிறது ஒரு எம்ப்ளாயி, ஒரு என்டிட்டி. ஸோ மேனேஜருங்கிறதும் அந்த கம்பெனியோடைய ஒன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி தான். So the manager is related with employee, but both are entity. Are you able to understand what is entity? Entity na enna puriyudha? இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் காலேஜ் போத் ஆர் ரிலேட்டட் தான். Are you able to understand? என்டிட்டி ஆர் என்டிட்டி டைப் அப்படின்னா என்னன்னு புரியுதா? இல்ல திருப்பி சொல்லணுமா? இல்ல இப்போ அதாவது என்டிட்டின்றது ஒரு நார்மல் திங். ஒரு எம்ப்ளாயி, ஒரு மேனேஜர், ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு காலேஜ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி எ என்டிட்டி. இப்போ ஒரு கம்பெனியில பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஒரு டேபிள் இருக்கும், ஹெச்ஆர்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும், மேனேஜர்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும். எல்லாமே என்டிட்டி. அதுதான் வந்து என்டிட்டி. ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா என்டிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த என்டிட்டியை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா by using a rectangular box. Symbol of entity is rectangular box. That's it. Now types of entity, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக். ஏதோ ஒரு காம்போனண்ட்டை பேசுறது என்டிட்டி, அவ்வளவுதான். இட் should be a any real world object, right? So types of entity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are 3 types. One is a strong entity, weak entity, and entity instance. So there are 3 types of entity available on a ER model. So strong entity அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க, the entity in which does not depend on any other entity on a schema or database, and the strong entity will have a primary key with it, that is a unique ID which will not have the other attributes. It is represented by one rectangle. So ஒரே ஒரு ரெக்டாங்கிள்ல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் என்டிட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ லைக் திஸ் ஒரே ஒரு ரெக்டாங்கிள்ல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க. ஏன் அதை வந்து ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்னா which does not depend on the another entity, வேற அடுத்த என்டிட்டியை
அது டிபெண்ட் பண்ணாத இருக்கிறதால we called as a strong entity and it will have a primary key. So what is meant by primary key? Any idea? Used to uniquely identify a record, sir. We can uniquely identify a record. And what is one more property of a primary key? The first point is valid. அது இல்லாத primary keyக்கு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அது என்னன்னு தெரியுமா? It should not be null, sir. Should not be null. Definitely it should have a value. That's it. So அப்போ ஒரு entity வேற எந்த என்டிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணாத இண்டிவிஜுவலா இருந்துச்சுன்னா that should be called as the strong entity. ஏன் அது வந்து strong entityன்னு சொல்றோம்னா it is having a primary key. So primary key வச்சு நம்ம பண்றோம், right? Strong in the above example, the strong entity is a primary key, that is a unique ID, and there is a roll number. Roll number வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரோல் நம்பர் தான் இருக்கும், மாறாது, ரைட்டா? So that is called as the strong entity. Then second வந்து பாத்தீங்கன்னா weak entity. Weak entity அப்படின்னா என்னன்னா, கவனிங்க, weak entity அப்படின்னா the weak entity is dependent on other entity and does not have any primary key. So அப்படி இருந்துச்சுன்னா that should be called as the weak entity. ஒரு வேற ஒரு என்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா that should be called as a weak entity. So இதுல பாருங்களா, you might understand. Here the marks is weak entity and there is no unique ID or primary key for that entity. So அப்ப அது என்னன்னா, மார்க்ஸ், இந்த மார்க்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எக்ஸாமு, என்ன சப்ஜெக்ட், பாஸா ஃபெயிலா. ஸோ இது மூணுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ தேர்ட். ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி இல்லைன்னா வீக் என்டிட்டி. ஸ்ட்ராங் என்டிட்டினா which does not depend other. என்ன ரீசன் அது which does not depend other? What is available on a strong entity? வேற entity கூட Yes, டிபெண்ட் primary பண்ணி இருக்காதுங்க சார். only one unique entity. That's what it should have a unique I mean it should have a primary key. அதனால அது Yes. strong entity ன்னு சொல்றோம். Weak entity அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா which is depend on other entities. So அத வந்து நம்ம weak entity ன்னு சொல்றோம், ரைட்டா? So இதுக்கு தான் they give a table. Just a minute, I will show the table. So if you see this table you might understand. So entity strong அப்படின்னா simple rectangular box, அதாவது ஒரே பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணா that is called as a strong entity. Weak entity, அந்த entity வந்து வேற ஏதாவது entities டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா that should be represented in a double rectangular box. Whenever we see the double rectangular box, we should consider that entity is a weak entity. அவ்வளவுதான். புரியுதா? இப்படிதான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அது. Is it clear? Difference between strong and weak. Yes, sir. Right. So this is very important thing. Now entity instance. So instance அப்படின்னா என்னன்னா, instance are the value of the entity. We considered animal as their entity. Their instance will be dog, cow, cat, etc. அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இப்ப அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் என்டிட்டியோடைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ். இப்ப ஹியூமன் அப்படின்னு சொன்னா human is generally classified into two things. One is either male or female. அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம், டாக், கேட், லயன், டியர். ஸோ எவ்ரி திங் கால்ட் அஸ் அனிமல், ரைட்? ஜாப்ஸ், இன்ஜினியர், டாக்டர், லாயர், இதுக்குள்ள நிறைய வரும். தட் இஸ் செட் டு பி அ இன்ஸ்டன்ஸ். இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் அ என்டிட்டி. தட் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பை இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the value which belongs to the particular entity, that is called as the instance. So for electronics அப்படின்னா லேப்டாப், மொபைல், டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், everything comes under the instance of the electronics entity. இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு புரியுதா?
ஒரு என்டிட்டிக்கு வர டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we called as the instance அப்படின்னு சொல்லுவோம். Is it clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. So now anyone tell what is meant by entity? It's real world object, sir. Real world object which is identified by a common man. ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் கூட என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா entity அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கலாம். That's it. Then how many types of entities are there? Three types, sir. Strong, weak, entity, What? instance, sir. Right. What is meant by strong entity? Which has primary key, sir. What is meant by strong entity? Which It should doesn't be- depends on the another entity and it is having a unique key that is called as a primary key. அதனால நம்ம அதை ஸ்ட்ராங் என்டிட்டின்னு சொல்றோம். How a strong entity is represented in terms of symbol? One rectangular box. It should be represented in a rectangular box. One Single rectangular box, sir. Okay, then what is meant by weak entity? It depends other entities, sir. It doesn't has any primary key, so it is represented by double Okay. rectangle. Double rectangle, right? That's it. So what is meant by entity instance? Value of the entity is known as, sir. Yes. So different values. So adala multiple values irukala. It should not be a single value. The multiple values we called as the instance அப்படினு சொல்லலாம். Right? Right. So this is about the entities. Now the second important component in ER diagram is attributes. So first understand what is attributes. So an attribute is the information about that entity and it will describe, quantify, qualify, classify and specify an entity. இது என்னன்னா அந்த என்டிட்டியை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது, குவான்டிஃபைனா எவ்வளவு இருக்கு, எப்படி இருக்கு அது குவாலிட்டி, அதை பிரிக்கிறது, இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா எதை பத்தி பேசுறது, இது எல்லாமே என்னன்னா we called as a attribute தான். An attribute is the information about that entity. It will describe, quantify, qualify, classify and specify. So இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல, no need to worry. Attribute-னா information about that entity, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு என்டிட்டியை பத்தி டீடைல்டா சொல்றதுதான் என்னன்னா which is called as attribute. இப்ப attributeல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 6 types of attributes are there. This is 5 types of attributes are there. So this is very important. Please make a note of it. First attribute என்னன்னா key attribute. Generally key attribute represents the unique characteristics of the entity. நம்ம அந்த primary key, foreign key அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? So that is called as a key attribute. So இது எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஓவல் ஷேப்ல போட்டுட்டு அந்த இடத்துல அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோல் நம்பர் இருக்குன்னு வைங்களேன். ரோல் நம்பர் வந்து ஒரே ரோல் நம்பர் 2 பேர் கொடுப்பாங்களா? No, sir. Only one person, right? So generally a key attribute describes the unique characteristics. அப்படின்னா இந்த key attribute எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுல இல்ல, பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒரு ஓவல் ஷேப் அதுல அந்த attribute நேம் கொடுத்து அந்த நேம் அண்டர்லைன் பண்ணா that should be called as a key attribute. அது வந்து யூனிக்கா இருக்கும். ரிஜிஸ்டர் நம்பர், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் மாறும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as the key attribute. So this is the first type of attribute in a entity. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா simple attribute. So simple attribute-னா என்னன்னா just a minute. Right. Second is a simple attribute. So simple attribute என்ன பண்ணும்னா the simple attributes cannot be separated. It will have a single value for that entity.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேம் இருக்குன்னு வைங்களேன், எம்ப்ளாயி, இன்சைட் எம்ப்ளாயி வி ஃபைண்ட் அ நேம். இந்த நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம்ஸ் வி கேன் கிளாசிஃபைட் இன் டூ ஆர் த்ரீ. ஃபர்ஸ்ட் நேம், மிடில் நேம், லாஸ்ட் நேம். இது மூணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா இருக்காது. இந்த மூணும் சேர்த்தாதான் அந்த பர்சனுடைய நேம். கரெக்டா? தி சிம்பிள் attribute cannot be separated. இதை வந்து தனித்தனியா நம்ம பிரிக்க முடியாது. ஸோ we have to combine all those things. First name, middle name, last name. அது let us consider the name as attribute for a entity employee, and here I have the attribute called single value. ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரே நேம்னா அந்த நேம்ல 3 சப்பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நேம், மிடில் நேம், லாஸ்ட் நேம் இருக்கும், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as the simple attribute. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. சோ அப்ப கீ அட்ரிபியூட் எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க? It should also having a vowel and also the particular attribute is underlined. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கீ அட்ரிபியூட் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் கீழே ஒரு அண்டர்லைன் இருக்கும். அப்படி இருந்தா that we need to identify that attribute is a key attribute. ஏன்னா அது வந்து யூனிக்கா இருக்கும். சிம்பிள் அப்படின்னா பிரிக்க முடியாது, அதான் சிம்பிள். நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா which is called as a டேட் ஆஃப் பர்த் விட்டுருங்க, நேம், அட்ரஸ் அதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் attribute தான். எந்த attribute வந்து பிரிக்க முடியாதோ, cannot be separated, that attribute is called simple attribute. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்போசிட் attribute. காம்போசிட் attribute அப்படின்னா that can be subdivided into simple attribute without change in the meaning of the attribute. அந்த attribute உடைய மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாது, பட் அதை என்ன பண்ண முடியும்னா உடைக்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Sir, எஸ் மேம். sir, I have a doubt. எஸ், In the strong entity, weak entity, it should be represent some symbol. For example, the rectangular box, double rectangular box, like that. Entity instance, it should be represent any kinds of symbols. அது வந்து எப்படி எழுதுவீங்க? Human, அது வந்து divided பண்ணதுல இன்ஸ்டன்ஸ்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அத வந்து ஏதாவது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமா சிம்பிள்ஸ்? சிம்பிள்ஸ்ல கிடையாதுங்க. அது கொடுக்குற வேல்யூஸ் தான் இன்ஸ்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். இன்ஸ்டன்ஸுக்குன்னு தனியா சிம்பிள் கிடையாது. அது எப்படி டயக்ராமா இது பண்றப்ப டயக்ராம் உள்ள அது வராது, டயக்ராமுக்குள்ள வராது. ஓகே, அந்த மீனிங் இது பண்ணா மட்டும் போதும். என்டிட்டி இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன? மீனிங் மட்டும் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஓகே சார், ஓகே, थैंक यू சார். ரைட், நான் சொன்னாலே அந்த கீ அட்ரிபியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் that attribute name inside a ellipse. அந்த ellipse குள்ள அந்த attribute-க்கு அண்டர்லைன் பண்ணா that should be called as a key attribute. Now so இருங்க, இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். ரைட், இப்போ கீ அட்ரிபியூட்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அட்ரிபியூட் எலிப்ஸ்குள்ள இருக்கும். அந்த அட்ரிபியூட் அண்டர்லைன் பண்ணா அது கீ அட்ரிபியூட்னு எதை சொல்லுவோம்னா தட் ஷுட் பி a யூனிக் கீ. யூனிக் கீயா இருக்கிறதால அதை நம்ம கீ அட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம். சிம்பிள் அட்ரிபியூட்னா உடைக்க முடியாது. ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ எம்ப்ளாயியை நான் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது. ஸோ எம்ப்ளாயி இஸ் த சிம்பிள் அட்ரிபியூட். இப்போ இந்த அட்ரிபியூட்டை என்னால் உடைக்க முடியல அப்படின்னா தட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ். இதுல வந்து நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் அ சிம்பிள் அட்ரிபியூட். எக்ஸாம்பிள் அவங்க மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எம்ப்ளாய் எதுக்குள்ள ஒரு அட்ரிபியூட்டை என்னால் பிரேக் பண்ண முடியலன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ சிம்பிள் அட்ரிபியூட். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த எக்ஸாம்பிளே மறந்துருங்க. ஸோ என்னன்னா the values attribute cannot be separated, so that is called as the simple attribute. Composite attribute na enna
ஒரு வேல்யூவை சப்டிவைட் பண்ண முடிஞ்சா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காம்போசிட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம். இப்ப நம்ம நேம் எப்படி பிரிக்கலாம்? Sir, First first name, name, surname. middle name, last name. ஓகே, அப்போ First name, ஒரு middle நேம் name. 3 என்னால சப்டிவைட் பண்ண முடியுது இல்ல? Yes, sir. So that is called as a composite attribute. இப்ப ஜெண்டர்னு இருக்குன்னு வைங்களேன், ஜெண்டர் கூட வேணாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், மிடில் நேம், லாஸ்ட் நேம். ஸோ மூணு ஒரு நேம் 3ஆ பிரிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் செட் டு பி காம்போசிட் attribute. ஸோ ஒரு attribute-ஐ உடைக்க முடியலன்னா அது வந்து சிம்பிள் attribute. ஒரு attribute-ஐ நம்மளால உடைக்க முடியுது அப்படின்னா that should be called as a composite attribute. இப்போ இதுல எம்ப்ளாயின்றது காமன், இதை நம்ம எதுவுமே பிரேக் பண்ணவே முடியாது. ஸோ திஸ் ஷுட் பி கால்ட் ஆஸ் தி சிம்பிள் attribute. எம்ப்ளாயி என்டிட்டி எம்ப்ளாயி ஷுட் பி a single value. ஸோ தட் இஸ் செட் டு பி a simple attribute. காம்போசிட்னா இதுல இந்த நேம் இருக்கு, அந்த நேமை நம்ம ரெண்டா உடைக்க முடியுது, ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம்னு. ஹென்ஸ் இட் இஸ் செட் டு பி தி காம்போசிட் attribute. இது ரெண்டும் புரியுதா? சிங்கிள், அதாவது Yes, sir. இது வரைக்கும் attribute பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? Key attribute, sir. attribute. Symbol. Simple attribute, Simple third one attribute. composite attribute. Second is a third is a composite attribute. அதை உடைக்கவே முடியலன்னா that should be called as a simple attribute. ரைட்டா? உடைக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா that should be a composite attribute. Now there is two more attributes are there. என்னன்னா single valued attribute and multi valued attribute. Right. So single valued attribute அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் attribute-க்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ண முடியும். That is said to be a single valued. For example, age. ஏஜ்னு கேட்டா நான் 2 வேல்யூ கொடுக்க முடியுமா ஒரே பர்சனுக்கு? No, sir. ஒரு ஏஜ் தான். ரைட்டா? இப்போ உங்களுடைய ரோல் நம்பர் சொல்லுங்கன்னா ஒரு ரோல் நம்பர் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். So that is said to be single valued attribute. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. So they do not have multiple values. So that இப்ப டேட் ஆஃப் பர்த்னு கேக்குறாங்க. இப்ப டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் தான் இருக்கும். Right? So that should be called as a single value attribute. Similarly, multi-valued attribute. Multi-valued attribute na more than one value for a particular attribute. For example, நீங்க என்ன டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? UG, PG. Multi-value. UG, PG, வேற என்ன அடிஷனலா படிச்சிருக்கோமோ எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி what are all the banks you have account? How many bank accounts you have? Or which bank you have account ன்னு கேட்டா நம்ம ஒரே ஒரு பேங்க் தான் சொல்லுவோமா? No, sir. So how many banks we have account? எல்லா அக்கௌண்ட்டும் நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? So this is said to be a multi-valued attribute. So attribute-na அந்த information about that entity, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பத்தி பேசுறது தான். ஸோ டிஸ்கிரைப், குவான்டிஃபை, குவாலிஃபை, கிளாசிஃபை அண்ட் ஸ்பெசிஃபை, இந்த 1 2 3 4 5 திங்ஸை பேஸ் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகும். அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூட் 5. வாட் இஸ் கீ அட்ரிபியூட்? Sir, it is a unique ID. And how it is represented? How key Underline, attribute? sir. Is a unique characteristics of an entity. Inside the oval, the particular attribute is underlined. Underlined. Correct? Yes, sir. Then what about simple attribute? Cannot The be value- separated, sir. The values can't be separated and It should have only a single value. So அதான் சிங்கிள்ன்றதை விட சிம்பிள் வேல்யூ. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம we called as a simple attribute அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is composite attribute?
it should be divided, subdivided into simple parts. Without changing the meaning. Without Yeah. changing the meaning. That is very important. Composite attribute means attribute can be subdivided into simple attribute without changing the meaning of the attribute. That should be a composite attribute. Other than the name, adellame adula vandrum. Then what is the fourth one? Single valued. For attribute, if we pass only one value, and that should be a mostly that should be a number. Number sometimes string ah kuda irukkalam, whether male or female nu kekkumbodhu namba we should gender appdin vandiruchna either we have to choose any one. நம்ம போத்தையும் சூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? So that is also called as a single valued attribute. அதே மாதிரி மல்டி வேல்யூட் attribute more than one attributes. This is. So இதுல இருந்தும் क्वेश्चंस வர வாய்ப்புகள் அதிகம். டைப்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டில இருந்து கேட்கலாம், ஆர் attributesல இருந்து கேட்கலாம். தென் இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நம்ம அந்த ER மாடல்ல பார்த்தது இல்ல. No, sir. இப்போ என்டிட்டி பார்த்துட்டோம், attributes பார்த்துட்டோம். Now the third important thing of the ER model is a relationship. So relationship na ஒரு மாடலுக்கும் ஒரு என்டிட்டிக்கும் இன்னொரு என்டிட்டிக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அதை பத்தி பேசுறது தான் which is called as a relationship type. In ER model, relationship exists between two entity. So 3 types of relationships available on the ER model. இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. So this topic is also very important. Definitely இதுல இருந்து we may expect 1 mark. ஒரு question இதுல இருந்து வந்துரும். So there are 3 types of relationships are available. First வந்து பாத்தீங்கன்னா one to one relationship, one to many relationship, then many to many relationship. There are 3 types of relationships which is available for a entity relationship model, right? So one to one அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, consider the two entities A and B. One to one அப்படின்னா இதுல இருந்து அதுக்கு மட்டும்தான், வேற எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்காது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் செட் டு பி, அதாவது ரெண்டு என்டிட்டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா that should be called as a one to one. இதுக்கு டயக்ராமேட்டிக் கொடுத்துருக்காங்களா? I have to check this. Right. So see this, person drives vehicle. So இப்போ அதாவது டிரைவர் drives vehicle. அப்போ ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு எத்தனை டிரைவர் தான் இருப்பாரு? Only one driver, sir. Only one. So that is said to be one to one. அப்ப இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சைடு வந்து எதுவுமே கொடுக்கலன்னா that should be considered as a one தான். நெக்ஸ்ட் சைட்ல வந்து இதுல தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கேயும் ஒன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒன் டு ஒன், டிரைவர் டிரைவ்ஸ் தட் பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள். ஸோ திஸ் ஷுட் பி diagrammatically represented like this, ரைட்டா? ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா கன்சிடர் டூ என்டிட்டிஸ் A and B. ஒன் டு ஒன்னா எய்தர் 0 or 1 associated with A and either 0 or 1 associated with B. அவ்வளவுதான், இதுல வேற எதுவுமே நடக்காது. அதான் வந்து ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப். ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இதை வந்து எப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் டு என்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ என்னன்னா ஏல 0 or 1 இருக்கும், பட் பில more than, but for one instance of entity B there. So இது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, this is about the 1 to n. இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கஸ்டமர் places an order. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ல நான் ஏதோ ஒரு ஆர்டர் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கஸ்டமர் ஒரே ஒரு ஆர்டர் தான் போட முடியுமா? No, sir. நான் வந்து மல்டிபிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய ஆர்டர்ஸ் என்னால என்ன பண்ண முடியும், என்னால போட முடியும். ஸோ எனி டவுட்ஸ்? No, sir. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு என், கஸ்டமர் பிளேசஸ் என் ஆர்டர்.
ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் டு மெனி, ஒரு கஸ்டமர் எவ்வளவு ஆர்டர் வேணா போட்டுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஒன் டு என். தேர்ட் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா மெனி டு மெனி. மெனி டு மெனி வந்து எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா M:N is a relationship that exists. ஸோ இது எப்படி டயக்ராமட்டிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ரைட், இவங்க வந்து மெனி டு மெனிக்கு டயக்ராமட்டிக் கொடுக்கல, நான் அது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். பட் இது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா M:N. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு the many to many should be represented. So in reality, one to one is less usage, where one to many and many to many are commonly used. So one to one ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் ஒன் டு மெனியும் மெனி டு மெனியும் தான் நிறையா வந்து எல்லா டேட்டா பேசஸ்லையும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா how many types of relationship கேட்பாங்க, தென் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப் உடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கேட்பாங்க, இல்லை அது எப்படி டயக்ராமட்டிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்னுன்னு வந்துடுச்சுன்னா 1 to 1, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்னன்னு வந்துடுச்சுன்னா 1 to many, இங்கே என்ன வந்துச்சுன்னா தட் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் மெனி டு மெனி. இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எதுவுமே கொடுக்கல, இந்த சைடு 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்பனா நம்ம அதை என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், ஐ மீன் 3.9 நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம். 3.9 represents which type of relationship? 1 to 1. 1 to 1. 1 to 1. அப்ப 3.10 1 to many. 1 to many. இப்ப ரெண்டு இடத்துலயும் என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம அதை என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், Many to many. many. That's it. So இப்போதைக்கு இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. There are 3 types of relationship which is available for a ER diagram. So now the third important thing is relationship instance. And the relationship instance na enna appadina, it is a finite set of labels in RDBMS that is works for, is a relationship between the employee and the department. Ram works for computer science department, Shyam works for electrical department. So and the works for அப்படிங்கறத வந்து which will provide a relationship. ஸோ அது 1 to 1, மெனி டு மெனி எல்லாத்துக்குமே சரி. அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒர்க்ஸ் ஃபார், எம்ப்ளாயி ஆஃப், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ். ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ராம் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஒரு கம்பெனி நேம் கொடுத்துருவாங்க. தே ஆஸ்க் யூ டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப அந்த ஒர்க்ஸ் ஃபார் அப்படிங்கிறதா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ். நம்ம பின்னாடி டீடைல்டா பார்ப்போம். தென் தட் இஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயே வந்து செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதுதான் 1, அதாவது யுனரி, 2 ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா பைனரி, 3 இருந்தா டெர்னரி. ஸோ தெர் ஆர் 3 important types of entity are available for the degree of relationship. அதாவது ஒரே ஒரு ரிலேஷனா இருந்தா யுனரி, 2 ரிலேஷன் இருந்தா பைனரி, 3 ரிலேஷன்ஸ் இருந்தா டெர்னரி. ஸோ an employee of organization act as a manager of few other companies. ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நிறைய இதுல இது பண்ணலாம். சிமிலர்லி எம்ப்ளாயி ஒர்க்ஸ் ஃபார் டிபார்ட்மெண்ட் கனெக்ட்ஸ் த 2 entity and it is binary. ஸோ என்னன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாரு, அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயி பல டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேனேஜரா இருப்பாரு. அப்ப அதை எப்படி சொல்லலாம், இப்போ 1 எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் டு 1 டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அது யுனரி. ஒரு எம்ப்ளாயி இஸ் அ மேனேஜர் ஃபார் மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து 1 to many.
ஸோ இஸ் அ மேனேஜர் ஆஃப். ஸோ அப்படி அதை நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ ஒரு அதான் இது மட்டும் டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேற எதுவும் வேணாம். ER டயக்ராம்ல டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் 3, அதாவது 1 இருந்தா யுனரி, 2 இருந்தா பைனரி, 3 இருந்தா டெர்னரி. தட்ஸ் இட். ஸோ ஒரு என்னுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரே ஒரு மேனேஜர் தான் இருக்காரு அப்படின்னா அது யுனரி. சிமிலர்லி எம்ப்ளாயி ஒர்க்ஸ் ஃபார் மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஒரு எம்ப்ளாயி பல டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணாருன்னா அது வந்து பைனரி. ஸோ அதே மாதிரி இஃப் கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஷாப்கீப்பர், பட் அவர் மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் வாங்குவார். ஸோ தட் ஷுட் பி கால்ட் ஆஸ் அ டெர்னரி. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். பட் டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஹவு மெனி டைம்ஸ் கேட்பாங்க. 3 டைப்ஸ், சிங்கிள், 2 ஆர் 3. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் தேர்? 3, sir. 3, What sir. are all they? 1 to 1, 1 to 1, 1 to many, many to many. Many to many. 1 to 1 னா எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? 1 One is colon sir. 1. 1 to many அப்படின்னா 1 is to n. 1 is to n, sir. 1 colon n. இப்போ many to many னா M colon M n. is to n, sir. m colon n. That's it. Right? இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் கார்டினாலிட்டி. கார்டினாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் கார்டினாலிட்டி. அகைன் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 தான் வரும். 1 to 1, 1 to many and many to many தான். 1 to 1னா இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. இதே 1 to many அப்படின்னா this should be represented like this, n. One to many relationship. Right. Many to many அப்படின்னா இருங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட். So here what happened? Student register a course. இப்ப இத வந்து எப்படி many to many அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிறைய கோர்ஸும் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரே கோர்ஸை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுக்கலாம். ஸோ தட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ மெனி டு மெனி. பட் ஆனால் இதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ். ஐ மீன் நொட்டேஷன் n to போத் சைட் n தான். பட் இங்க என்னன்னா ஒரு கஸ்டமர் பல ஆர்டர் கொடுக்கலாம். இல்ல ஆனா ஒரு ஆர்டர் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கும். ஒரு கஸ்டமர் கேன் கிவ் அ மல்டிபிள் ஆர்டர், பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்டர் விச் இஸ் கிவன் பை த சிங்கிள் கஸ்டமர். கரெக்டா? இப்போ ஒரு டிரைவர் ஒரு வெஹிக்கிள் ஓட்டலாம், அது வந்து 1 to 1. இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு கஸ்டமர் n நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸை போடலாம், பட் ஒவ்வொரு ஆர்டரும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கும். கரெக்டா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த இடத்துல புரியுதா? இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து 10 ஆர்டர் பண்ணலாம், பட் ஒவ்வொரு ஆர்டரும் யாரு பண்ணிருப்பா? இந்த இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர் தான் பண்ணிருப்பாரு. இதனால இது வந்து 1 to n. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரே ஒரு கோர்ஸை தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா? இப்போ ஒரு செமஸ்டருக்கு நமக்கு 6 சப்ஜெக்ட் இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப அந்த 6 சப்ஜெக்டும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ 6 டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் ஆர் தேர். அதே மாதிரி இந்த ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்காது. இந்த கிளாஸ்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கோர்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் அ மெனி டு மெனி. இதுவும் அப்படிதான் ரெப்ரசன்ட் ஆகும், பட் அந்த கண்டெக்ஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிக்கணும். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
register for a same course and the same course is registered by the many students. அதனால தான் this example should be called as many to many. Are you able to understand the relationship in a ER diagram? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ இப்போ உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது 1 to many-யா இல்ல many to many-யான்னு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும். ஸோ அப்போ எம்ப்ளாய் ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்ன ஆர்டர்ஸ் போடலாம், பட் ஒவ்வொரு ஆர்டரும் ஸ்பெசிபிக் டு எ சிங்கிள் கஸ்டமர். ஒரு கஸ்டமர் அதோடைய ஆர்டர் ஐடி வந்துடும். அப்போ அது ஒரே ஒரு கஸ்டமரை மட்டும்தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மல்டிபிள் கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். மல்டிபிள் கோர்ஸ் ஹேவிங் எ சேம் செட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் பண்ண முடியாது. n number of students they can register for a course and a multiple course which consists of n students. ஸோ அதனால அது many to many அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும். தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ ER டயக்ராமுக்குள்ள நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? What are all the diagrams? I mean, what are all the components discussed in a ER diagram? Three types of entity. Okay. I mean, it should have an entity, then Yeah, meaning of entity and the types of entity, strong, Okay. weak, and entity instance. And then what do you mean by இருங்க நம்ம அதுக்குள்ள அப்புறம் போய்க்கலாம். ER diagramக்குள்ள 3 important components பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? What is the first one? Entity, sir. Entity. What is the second one? Attributes, relationship. What is the third one? Relationship. Again, entity kulla how many subtypes we can see? 3, sir. 3. What are all they? Strong entity, weak entity, instance. And instance. Right. So what is mean by strong entity? It doesn't depend any other entity, sir. It doesn't Unity. depend on any other. It doesn't depend on any other entity, and it should have a unique key. Unique key இருக்கிறதால நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம்? We called as the strong entity அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டா? Then what is mean by weak entity? சார் ஒரு என்டிட்டிக்குள்ள இன்னொரு என்டிட்டி இருக்குங்க சார். டபுள் ரெக்டாங்கிள். The entity is No, sir. depend on It some depend other on entity. it doesn't have any primary key, sir. பிரைமரின்றதை விட which doesn't have any unique key. Unique key இல்லாத ஒரு entity வேற சில entities டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தா that should be called as the second weak entity. What is mean by instance? வேல்யூ ஃபார் த The people values for the particular entity which is called as the instance, right? So that's it. Then அதுக்கப்புறம் என்டிட்டிக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? attributes Attributes, சார். sir. Attributes. How many types of attributes are there? 5 types. 5 types. What are all they? Key Key attributes. attributes, simple attribute, composite attributes, single valued attributes, multi-valued attributes. Value attribute. Okay. What is how a key attribute is represented? Unique characteristic of entity சார். Oval shape la underline la இருக்கும், sir. Oval shape and that particular attribute is underlined. அது வந்து key attribute சொல்லுவோம். What is the second one? Simple attribute, sir. Okay. What is mean by simple attribute? It cannot be separated. It cannot be separated or it cannot be breakable. அது வந்து break பண்ண முடியாது. Right? That should be called as the simple attribute. Right? Employee means that is a simple attribute which cannot be breakable. Then what is the third type of attribute? Composite Composite. attribute. Composite. What is mean by composite? Can be subdivided, sir. Attributes without Can change be- in the meaning. It can be subdivided without changing the meaning. Original meaning change ஆகாத இருக்கிறது we called as a composite attribute. Right? அதுக்கப்புறம் what is the fourth one? Single value attributes. Single valued attribute. What is mean by single valued attribute? Only one value attributes sir. But Single value attribute. don't. Yeah.
What is the Unique value. age? What is the age? What is the register number? So these are all the Age is- examples of single valued. Then what is the fifth one? மல்டிவேல்யூ attributes வந்து more than one value. எக்ஸாம்பிள் வந்து பேங்க் நேம், டிகிரி அந்த மாதிரி கொடுக்கிறது எல்லாமே. இருக்கும் sir. அதாவது more than for a attribute we are passing more than one value, that should be called as a multi value attribute. So this is about the 5 types. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Relationship type பாசன் சார். என்னங்க? Relationship type sir. Relationship, right? How many types of relationship we can give? 3 One to types one. of relationship. One to many, many to many sir. 3 types Right. of One to one, one to many, many to many. There are 3 types. One to one வந்து 1:1, one to many ல 1:n, many to many ல m:n. So அது பார்த்தோம். Then அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? degree of relationship sir. டிகிரிக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோமே, ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஸ்டன்ஸ். Relationship instance. What is meant by instance? Value, sir. Value இல்லமா, that works for, he is a Duplicate. Never employee have of, duplicate. Instance never have duplicate. yes, that is okay. Then அந்த works for, so இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுதான் என்னன்னா, which is called as a instance, அதாவது relationship instance அப்படின்னு சொல்லுவோம். And then degree of relationshipல தான் நம்ம வந்து 3 types பார்த்தோம். Unary, 2 binary, 3 ternary. There are 3 types of degrees of relationship. Then cardinality the diagrammatic representation, that is said to be the cardinality. Define the number of items that must be included in the relationship, that is number of entity in one set mapped with number of entity in another set via the relationship. That's it. So again idhiliyum one to one, one to many, many to many. There are 3 types of cardinality relationships are there. So adukku dhaan நம்ம example பார்த்துட்டோம். So this is about the ER diagram. இதுல வந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. இதுல இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. நம்ம பார்த்ததுல we have some symbols. So strong entity அப்படின்னா single rectangular box, weak entity அப்படின்னா double rectangular box. இப்போ ஒரு என்டிட்டிக்கும் இன்னொரு என்டிட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் ரெப்ரசென்ட் பண்றது, that should be called as a rhombus symbol. So this is called as a rhombus symbol. அதாவது டைமண்ட் பட் rhombus ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இதுலயும் வீக் என்டிட்டியா இருந்துச்சு, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருந்ததுன்னா அகைன் that should be given as a double rhombus ஆ இருக்கும். Rhombus within a rhombus, that is about the relationship between the weak entities. Then attribute எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எலிப்ஸ் சிம்பிள்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்னன்னா which is called as a attribute. கீ attribute அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எலிப்ஸ் சிம்பிள் தான் வரும். அந்த எலிப்ஸ் சிம்பிள்ல அண்டர்லைன் இருந்ததுன்னா that should be called as the key attribute. அதே மாதிரி derived attribute அப்படின்னா டாட்டட் எலிப்ஸ் இன்சைட் அ மெயின் எலிப்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து derived. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு மெயினா என்ன வேணும்? வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கால்குலேட்டிங் த ஏஜ்? Date of birth, sir. Date of birth. So the date of birth should be represented in the I mean age is a derived attribute of date of birth. கரெக்டா? ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு மெயின் எலிப்ஸ், அதுக்குள்ள டாட்டட் எலிப்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி derived attribute. அதே மாதிரி ஒரு attributeக்கு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கு. லைக் என்னுடைய டிகிரியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஇ, யூஜி, பிஜி, பிஹெச்டி அது மாதிரி தனித்தனியா போகுது. அப்போ மல்டி வேல்யூடு attribute வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டபுள் எலிப்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சிம்பிள்ஸ் which mainly used to understand. ஸோ இப்படிதான் இருக்கும். திஸ் இஸ் a sample ER diagram. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மெயினா எதுவும் கொஸ்டின் வராது. ஐடி, இஃப் திஸ் attribute வித் அண்டர்லைன் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? Key attribute, sir. Key attribute. பேரண்ட்ன்றதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்?
Derived attributes, sir. புரியலைங்க, டிரைவ்டா? பேரண்ட். Sir, entity. ஓகே, ரைட். நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தென் அட்ரஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அட்ரஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Multi-value attributes, sir. இல்ல, நாங்க டபுள் லைன்ல கொடுக்கல. நான் ஜெனரலா அட்ரஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். Okay, தட் sir. இஸ் கால்ட் அஸ் a attribute. That's it. attributeனா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? ஓவல் ஷேப்ல, இங்க நம்ம சொல்லி இருந்தோம்ல, ஓவல் ஷேப்ல எது இருந்தாலும் that should be called as the attribute. That's it. So that is the thing. So இப்ப நேம்ங்கிறது மல்டி வேல்யூட் attribute. ஸோ அப்ப இருங்க ஒரு நிமிஷம், இதுல அந்த அளவுக்கு குழப்பிக்க வேண்டாம். இது சும்மா ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிம்பிள் அலாங் வித் தட் பர்டிகுலர் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்ம டீட்டெயில் எக்ஸாம் எழுத போறது இல்லை. ஸோ இந்த அட்ரிபியூட்னா அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ டிரைவ்ட் அட்ரிபியூட் ஹவு இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் அப்படின்னா டாட்டட் எலிப்ஸ் இன்சைட் த மெயின் எலிப்ஸ். அதே மாதிரி 2 டபுள் எலிப்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் ஷுட் பி கால்ட் as தி மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ER டயக்ராம். ER டயக்ராம் நம்ம ER டயக்ராம் பார்த்துட்டோம். ER டயக்ராம்குள்ளே நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் பார்த்துட்டோம். இது எங்க வருதுன்னா ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் த ER டயக்ராம் தான். ER டயக்ராம்குள்ள தான் நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். ரைட். நவ் we will complete இதெல்லாமே தேரி தான். சென்ட்ரலைஸ்ட் அண்ட் கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர், தென் 3-tier ஸ்கீமா ஆர்கிடெக்சர், வாட் இஸ் ஸ்கீமா அண்ட் வாட் இஸ் இன்ஸ்டன்சஸ். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டன்சஸ்னா பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் மீன் பை இன்ஸ்டன்ஸ்? இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன மீனிங்? வேல்யூஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் entity that is set to instance, right? So now first we are going to complete this centralized and client server architecture. இத பார்த்தலாம். Then we go one by one. So whether my screen is visible? Yes, sir. ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ்ல சென்ட்ரலைஸ்டு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஆர்கிடெக்சரா இருந்தது. தென் தே கன்வெர்ட் இன்டு கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சரா மாத்திட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஜென்ரலா ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல இருந்தது. இதுல என்னன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா தே யூசஸ் த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I will share this file in a group, no need to worry. But centralized architecture of DBMS அப்படின்னா they use the mainframe computer for processing all the requests by using a user application and user interface. இது வந்து ஏர்லி டேஸ்ல இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாமே கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர்ல மாறிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ என்னன்னா யூசர் ஒர்க் பண்றது, ஒரு நம்ம வியூ பண்றது எல்லாமே வந்து அந்த மானிட்டர் தான். தட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் டெர்மினல்ஸ். அண்ட் த சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஷுட் ஹாவ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல தான் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டா பிரிச்சாங்க. ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேருக்குள்ள ஒன் ஆஃப் த காம்போனன்ட் டிபிஎம்எஸ் இருந்தது, டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமா இருந்துச்சு. மெயினா இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க, தட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் a mainframe computer. In early days most users access such system via computer terminal. ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டெர்மினல் மூலயமா தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மானிட்டர் மூலயமா they will see what happened அப்படின்னு. அவங்க எதுவும் கமாண்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது. டேட்டா வந்து மெயின் ஃப்ரேம் சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அந்த டெர்மினல் மூலயமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
அதாவது வியூ பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். இன் ஏர்லி டேஸ் மோஸ்ட் யூசர் access such via computer system which cannot processed and they have only display capability. எனக்கு இதை செலக்ட் பண்ணி கொடு, இல்ல எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் காம்போனன்ட் மட்டும் ரிட்ரைவ் பண்ணி நம்ம எஸ்கியூஎல் கொரி எழுதுற மாதிரி சென்ட்ரலைஸ்ட்ல வந்து எழுத முடியாது. Because they are using a mainframe computers and we can see only with the help of terminals. So terminals அப்படின்னா display device மட்டும்தான். Therefore, the processing used to take place in the computer system and display information is sent to the display terminal, and these terminals are connected to mainframe computers via different networks. As a day passed by, we are now having a personal computer in the market, but still beginning of the centralized architecture தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்னன்னா எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே தான் நடக்கும். நம்ம எதுவுமே இண்டிவிஜுவலா ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. நான் ஒரு டேட்டா வேணும்னா அந்த டேட்டாவை சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்றேன். நான் வியூ பண்ணணும்னா டெர்மினல் மூலமா நான் வியூ பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். I cannot able to process the data. This is called centralized architecture of database management system. Terminals it's a display device. அது வந்து அந்த டேட்டாவை நான் பார்க்க மட்டும்தான் முடியுமே தவிர I cannot able to process those datas. ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம், டேட்டாவை வியூ பண்ணலாம். இதுதான் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா நடந்துச்சு. ஏதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா? சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னு can anyone tell? By using a which system we can go for centralized architecture? Mainframe computers. Screen தெரியுதா? Mainframe computers. Okay. Then how can I see the result, or how can I visualize the data? Through terminals, sir. By using Through terminals, sir. terminal. So terminal is a display device which doesn't process the information. Our data was ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாஸை நான் பார்க்க முடியும். தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி சென்ட்ரலைஸ்டு ஆர்கிடெக்சர். அவ்வளோதான். இது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நோ நீட் டு கோ இன் டீடைல். த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இது மட்டும் நல்லா கவனிங்க. கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா ஒரு நம்ம கிட்ட எல்லாமே கிளைண்ட், அந்த கம்பெனி, அதாவது அந்த ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற இடம் வந்து சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்னன்னா கனெக்டட் வயா லேனோ இல்ல வேற ஏதாவது இன்டர்நெட் மூலயமாவோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். When a client requires across the additional functionalities such as database access, server மூலமா அது என்ன பண்ணிடணும்னா we can able to get that. So there are two types of client server architecture are there. I mean two-tier client server architecture அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Then three-tier client server architecture அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. There are two types. அதே மாதிரி n-tier architecture. There are three types of client server architecture are there. So first வந்து two-tier. Two-tierனா it is having two layers, which has client layer and data layer. So client அப்படிங்கிறது as a several client machine. நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா இண்டிவிஜுவல் லேப்டாப்ஸோ சிஸ்டமோ everything should be called as a client machine. The API present on the client machine will establish a connection between the machine and database server. So அது வந்து JDBC, Java Database Connectivity, or ODBC, Open Database Connectivity, அது மாதிரி சில செட் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி மூலமா இந்த கிளைண்ட்டையும் அந்த சர்வரையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. The interface present on the client machine contains a application program that will as the query. நம்ம ஒரு query இது பண்ணிட்டு அதை சர்வர்ல ப்ராசஸ் பண்ணோம். The query is processed by the database server and in turn the queried information will send to the client machine. So ஒரு டயர், அதாவது இதுக்கு என்ன நேம்னா டூ டயர் கிளைண்ட் சர்வர் அப்படின்னா ரெண்டு இது இருக்கும். ஒரு சர்வர் இருக்கும், யூசர் நம்ம கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க.
மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சர்வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளைண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will send a request, the server will process and they will reply back to client. அது கூடிய process என்னன்னா, which is called as a response. கிளைண்ட் வந்து கேட்கறது ரெக்வஸ்ட், அந்த சர்வர்ல ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது ரெஸ்பான்ஸ். இது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த கனெக்டிவிட்டிக்கு they use a component called API, application programming interface. அது வந்து either JDBC or ODBC இது கூட கேட்பாங்க. How a client, I mean how a database server and clients are connected அப்படின்னா through the API. The API should be two things. One is a JDBC, Java database connectivity, or ODBC ன்னு சொல்லுவாங்க, open database connectivity. Either any one, we can give a connection between the client and server. So this is how we can able to give. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. So this is about the two-tier client server architecture. இதுல வந்து ரெண்டே லேயர் தான் இருக்கும். ஒன்னு டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கும், ஒன்னு கிளைண்ட் இருக்கும். தட்ஸ் இட், ரைட்? இதெல்லாமே தேரி தான். தே won't ask you any query, அது மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பட் அந்த தேரி நீங்க கிளியரா படிச்சு வச்சிருக்கணும். கிளைண்ட் அதாவது சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர். The result should be displayed on the terminal. Terminal is nothing but it is output device. அவ்வளவுதான். அதுல நம்ம எந்த ப்ராசஸும் பண்ண முடியாது, right? Then it should, in a later stage, it will be converted into client server architectureல வந்துச்சு. client serverனா நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் everything should be called as client and other things should be called as the server. So அந்த சர்வர்ங்கிறது ஒரு காமன் பிளேஸ்ல இருக்கும். நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோமோ that should be called as a client. அவ்வளவுதான். So these things are very important. Then there is another level. This is called as the three-tier architecture. Three-tier architecture. There is additional layer which acts as an in-between between the client and data layer. So database layer இருக்கும், கிளைண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒன் மோர் லேயர் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் லாஜிக் லேயர். இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம். அடிஷனல் லேயர் விச் இஸ் இன் பிட்வீன் த டேட்டா லேயர் அண்ட் கிளைண்ட் லேயர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் லாஜிக் லேயர். ஸோ பிஸ்னஸ் லாஜிக் லேயர்னா அது அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ லேயர் வேர் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ்டு. அதாவது நம்ம அந்த பிசினஸ் லாஜிக் எனக்கு 2+3 ஆட் பண்ணுன்னா அந்த 2+3 ஆட் பண்றத we will give in a business logic layer. So அந்த application server itself which made different from two-tier architecture. That's it. So simply the client machine will connect with the application server, which in turn processes our application program and fetches the required data from the database and then sends the information to the client in the suitable format. அதுதான். ஸோ என்னன்னா, கிளைண்ட் இருக்காரு, டேட்டா பேஸ் இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல there is one thing called application server. நடுவுல புதுசா ஒரு காம்போனன்ட். இந்த அப்ளிகேஷன் சர்வர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, which is having a business logic function. ஸோ அதனால தேர்ட் லேயர்னு சொல்றோம், which should be called as a business logic layer, which is happened on the application server. So இவர் தான் நமக்கு எல்லா ப்ராசஸையும் பண்ணி நமக்கு என்ன பண்ணுவார், கிளைண்ட்டுக்கு ரிசல்ட்ஸை கொடுப்பார். ஸோ திஸ் இஸ் கால் த்ரீ-டயர் ஆர்கிடெக்சர். இப்போ கிளைண்ட் வந்து டைரக்டா என்ன பண்ண மாட்டாருன்னா, டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டாரு. அவர் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் சர்வர் கிட்ட அவருடைய கொரியை பாஸ் பண்ணிடுவாரு, அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம், அண்ட் தென் fetches the required data from the database and sends the information. இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, டைரக்டா டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண விட மாட்டாரு. உனக்கு என்ன வேணும் அதை நீ எனக்கு ப்ரோக்ராமா கொடு, நான் உனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. இவர் இந்த ப்ரோக்ராம் வாங்கிட்டு அதுக்கு தேவையான டேட்டாஸை டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுத்து இவர் ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த அப்ராப்ரியேட் ரிசல்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் கிளைண்ட் கொடுத்துருவாரு. திஸ் இஸ் கால்ட் த்ரீ-டயர் ஆர்கிடெக்சர். இதுல மெயினா அந்த கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் லேயர் விச் இஸ் இன் பிட்வீன் டேட்டா அண்ட் கிளைண்ட் அப்படின்னு கேட்டா, எய்தர் அப்ளிகேஷன் லேயர்
or the another name should be Business. called as a business logic layer. So this is the difference in 3-tier client server architecture. So அந்த அடிஷனலா இன்டர்மீடியட் லேயர் என்னன்னு கேட்பாங்க. அது வந்து எய்தர் அப்ளிகேஷன் சர்வரா இருக்கும். Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. So similarly, there are a lot of things are there. 3-tier architecture is scalable and somewhat more secured இருக்கும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 3-tier இதை தாண்டி இன்னும் 4-tier இருக்கு, 5-tier அது மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் அ காமன் திங். 2-tier and 3-tier, திஸ் இஸ் வெரி காமன். 2-tierனா ஜஸ்ட் அந்த கிளைண்ட் டைரக்டா டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவருடைய டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணிப்பாரு. தட்ஸ் இட். ஸோ தட் இஸ் கனெக்டட் பை யூசிங் ஏ ஏபிஐ. ஏபிஐ ஷுட் பி JDBC or ODBC. அந்த ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும். We can able to give a connection between the database server and client. And அந்த யூசர் டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணி அந்த குறியை கேட்கறது ரெக்வஸ்ட். அதுக்கான ஈக்குவலன்ட் டேட்டாவை அந்த சர்வர் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது, which is called as a response. That's it. Request and response. So this is about the centralized architecture of centralized and client server architecture for DBMS. That's it. Now, the next important point is database schema. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Right. So இதை மட்டும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது கொஞ்சம் லார்ஜாக தான் இருக்கும், பட் வெரி சிம்பிள். ஸ்கீமா அப்படின்னாலே என்னன்னா which is called as a structure. அதான் ஸ்கீமான்னு சொல்லுவோம். ஸ்கீமா டிஃபைன்ஸ் தி structure and organization of data in a database. It outlines how a data is logically stored, including the relationship and other things. இது எல்லாமே வந்து ஸ்கீமாக்குள்ள வந்துடும். ஸோ ஸ்கீமா அப்படின்னா a blueprint or structure that defines how a data is organized and stored in a database. அததான் வந்து நம்ம ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ், ஃபீல்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், வியூஸ், இண்டெக்ஸ் அண்ட் அதர் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்கீமாக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும். ஸ்கீமாக்குள்ள what type of tables are there, what are all the fields, what is the relationship, what is view, what is index, இது எல்லாமே குள்ள வந்துடும். So a schema defines the logical view of the entire database. So right, so course அப்படின்னா அந்த கோர்ஸுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும், இதெல்லாம் வந்துடும். செக்ஷன்னா செக்ஷன் ஐடி, கோர்ஸ் ஐடி. ஸோ இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் நேம், கோர்ஸ் ஐடி. ஸோ யார் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா, யாருக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, எல்லாமே டிஃபைன் பண்றதுதான் என்னன்னா which is called as a schema. Schema means blueprint or structure of that how a data is organized. அதுதான் வந்து schema அப்படின்னு சொல்லுவோம். Database schema அப்படின்னா let's see, the database schema is a design or structure of database that defines how data is organized and how different data elements are related to each other. So என்னென்னலாம் இருக்கு, அது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு கொடுக்கறதா என்னன்னா which is called as a database schema. So it acts as a blueprint or outlining of tables, fields, relationship, rules. இதை பத்தி எல்லாமே வந்து ஸ்கீமா நமக்கு கொடுத்துரும். How a data is logically organized, outlines the relationship, it helps issues. ஏதாவது இதுல இஷ்யூ இருந்தா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கிளியரா கொடுத்துருவாங்க.
and how a data is accessed, modified and maintained. இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கீமாக்குள்ள கொடுத்திருப்பாங்க. So this is a way a schema can be implemented. So in the schema le வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two types. One is a physical schema and another one is the logical schema. There are two types of schemas are available on a DBMS, physical and logical. இத வந்து நம்ம views மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பாத்துக்கலாம். So by using a view we can see the different versions of this particular data. So schema னு வரும்போது blueprint which include facts, relationship and வேற என்ன பார்த்தோம். It acts as a blueprint outlining tables, fields, relationship and rules. இது எல்லாமே வந்து ஸ்கீமால கிளியரா சொல்லிடுவாங்க. Right? So again schema is classified into two types. One is a physical schema and logical schema. Physical schema na அந்த database பத்தி இருக்கும். Logical schema la and the over attributes like the student ID, student name, project ID, project name. So இத மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் வரும். That should be called as the logical schema. So இப்போ physical schema அப்படின்னா என்னன்னா, the physical schema means define how a data is stored in a database, including arrangement of files, index and other things. So it specifies the actual code and syntax need to create the database. So right, இப்போ ஒரு database எப்படி இருக்கணும், ஒரு டேபிள் எப்படி இருக்கணும், அது எல்லாமே வந்து என்னன்னா physical schemaக்குள்ள இருக்கும். The database administrator decides the storage location and organization, எந்த இடத்துல போகணும். So அது எல்லாமே வந்து which should be given on the physical schema. The schema represents the lowest level of abstraction. இதுல வந்து ஹைட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதுல கரெக்டா தெரியணும் எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், எந்த லொகேஷன், அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், எல்லாமே they need to know. That is called as the physical database schema. Are you able to understand something? Can anyone tell what is schema? Hello? Hello? Schema is the blueprint structure. Okay. Defines, Schema குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும்? outline, field, Blueprint, relation, outlining tables, fields, relationship and rules. இது எல்லாமே அதுல வந்து சொல்லிருப்பாங்க. And how many types of schema are there? logical schemas, physical schema, sir. Right. Physical schema and logical schema. So physical அப்படிங்கிறது வந்து எங்க அது ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், how the files are arranged, அத பத்தி பேசுறது physical schema. Logical schema அப்படின்னா logical structure of data including tables, views, relationship and integrity constraints, இதெல்லாம் பத்தி பேசுறது வந்து logical schema. It describes how data is organized into table and how the attributes of these tables are connected. இத பத்தி எல்லாம் like a ER diagram. So this is the of abstraction compared to physical schema. இது கூட क्वेश्चन கேட்பாங்க, which schema is abstraction and which schema having the highest level of abstraction. What is meant by abstraction? Any idea? oops object oriented programming la paathukom abstraction அப்படினா Hiding the data source. Hiding the unessential things and showing the essential things. அதுதான் வந்து abstraction அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் physical schemaல வந்து lowest level of abstraction இருக்கணும். ஏன்னா இது நிறைய டைம் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. This schema represents the lowest level of abstraction, that is called physical schema. Highest level of abstraction வந்து எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஸ்கீமா. ஏன்னா அந்த அதுதான் வந்து அந்த என்டையர் டேபிள் அதோடைய ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல் ஸ்கீமால தான் இருக்கு. அண்ட் அகெயின் இட் வில் யூசஸ் த ER மாடலிங், என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடலை யூஸ் பண்ணி
ஒரு என்டிட்டிக்கும் இன்னொரு என்டிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதையும் இந்த லாஜிக்கல் ஸ்கீமா தான் சொல்லுது, ரைட்டா? ஸோ திஸ் ஷுட் பி அப்ஸ்ட்ராக்டட். ஹையர் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதுக்கு தேவை ஃபார் அ லாஜிக்கல் ஸ்கீமா. தென் வியூ ஸ்கீமா. வியூ அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட். தி வியூ ஸ்கீமா இஸ் தி highest level of abstraction in the database, focuses on users interact with the database. And the view மூலமா தான் user வந்து interact பண்ணுவாங்க. It defines the interface through which user can access, manipulate the data without needing to understand how it is storage. அது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுது, அது எல்லாமே நமக்கு வந்து வியூல தேவையில்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து லாஜிக்கல் ஸ்கீமா. லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எது இருக்கும்னா பிசிக்கல் ஸ்கீமா தான். பிசிக்கல் ஸ்கீமா ஒன்லி ஃபார் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், அவங்க தான் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? தென் லாஜிக்கல்ல வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க, அதாவது பிசிக்கல்ல வந்து எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதை மட்டும் பத்தி தான் பேசுவோம். லாஜிக்கல்ல தான் அந்த டேபிள், அதோடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு, ரைட்? ஸோ அதோடைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், அந்த வியூஸை பத்தி எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல்ல தான் பேசுவோம். லாஸ்டா வியூ ஸ்கீமா, தட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் லெவல். அங்கதான் வந்து யூசர் இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டேட்டாபேஸோட. ஸோ கிரியேட் ஸ்கீமா அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஸ்கீமாவை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். MySQL வந்து கிரியேட் ஸ்கீமா அப்படின்னு பண்ணலாம், கிரியேட் டேட்டாபேஸ்ன்னு பண்ணலாம். there are two options are there. SQL சர்வர்ல ஒன்லி கிரியேட் ஸ்கீமா தான். ஆரக்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா in Oracle database we can use a create user. Does not work in Oracle. So இதையும் sometimes கொஸ்டினா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. There are three types of databases are there. ஒன்னு வந்து MySQL, இன்னொன்னு வந்து SQL, தேர்ட் வந்து Oracle database. ஸோ SQL-ல டைரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிரியேட் ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நியூ ஸ்கீமாவை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் MySQL-ல எய்தர் ஐ கேன் யூஸ் கிரியேட் ஸ்கீமா ஆர் எய்தர் ஐ கேன் யூஸ் அ கிரியேட் டேட்டாபேஸ். ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். கிரியேட் டேட்டாபேஸும் ஒர்க் ஆகும், கிரியேட் ஸ்கீமாவும் ஒர்க் ஆகும். தட் இஸ் இன் MySQL. அதே மாதிரி ஆரக்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா which should be called as a create user. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆரக்கிள்ல ஸ்கீமாவை கிரியேட் பண்ணோம்னா ஐ ஹவ் டு யூஸ் அ கிரியேட் யூசர். கிரியேட் யூசர் தான் நான் பண்ணணும். Is there any doubt as of now? In MySQL, how many ways I will able to create a schema? Can anyone? MySQL, how many ways I will able to create a schema? Hello? Anyone reply? How many ways I will able to create a schema in MySQL? Right. I think everyone is occupied with your work. So I will stop the class by here. Again, we will discuss by tomorrow, right? So I will stop the class by here. I mean, creating the schema. So types எல்லாம் நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. காது கட் பண்றீங்க.